أمدهم بجهاده إيمانا مع إيمانهم، وآتاهم تقواهم وعرفهم سبل الخير فجاهدوا في سبيله وبذلوا أعمالهم وأوقاتهم وأموالهم طمعا في نيل رضوانه ورغبة في عظيم جزائه، فهداهم بذلك إلى سبل السلام وجعلهم في معيته سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، صاحب الشريعة الغراء والطريقة السمحاء. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم، إن خير ما نفتتح باجتماعنا هذا آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، فليتفضل الأخ فضل الرحيم أو لتلاوة آيات القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua keluarganya, semua sahabatnya dan seluruh umatnya yang soleh dan soleha pengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang kami hormati semua jajaran dari penyelenggara kegiatan nikah jama'i yang alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sudah bersama kita lihat wajah-wajah yang sangat cerah sekali di hadapan kita semuanya. Dan yang kami hormati juga Bapak beserta staf dari jajaran Kementerian Sosial, kemudian dari Kementerian Agama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan semua rahmatnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kegiatan yang sangat berbahagia ini, mari bersama kita mendengarkan lantunan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Al-Akh Muhammad Arifin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. آيات محكمات من كتاب الله تبارك وتعالى تشير في طياتها إلى عظم شأن الزواج في الإسلام، والذي جعله الله سبحانه وتعالى آية من آياته المبثوثة في الكون. أيها الإخوة الأحبة، إن الزواج لا يحتل منزلة هامة في الدين والشريعة الإسلامية، والتي من مقاصدها حفظ النفس، وذلك إنما يتأتى بطريق الزواج. وبالزواج يتحقق كثير من الأمور في الدين كغض البصر وعفة النفس عن محارم الله تبارك وتعالى، وكل ذلك مما يعين المسلم على طاعة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إنه لمن دواعي البهجة والسرور أن يتم هذا الإنجاز النبيل وهذا المشروع المبارك في غاية من اليسر لإخواننا الشباب الأخيار الذين طالما حلموا بهذه الساعة وترقبوها. وما كان لهذا الإنجاز أن يتم على هذا المنوال الذي نراه اليوم لولا جهود ثلة من الفضلاء القائمين على الخير وإيصال العون لمستحقيه ومحتاجيه، ممثلين في مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، جزاه الله خيراً عن الإسلام وعن الإخوة المنتفعين من هذا البرنامج خير الجزاء. فإلى كلمة مؤسسة الشيخ عيد يلقيها الأستاذ علي بن عبد الله السويدي، فليتفضل جزاه الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقد أصبح أمر الوصول إلى الزواج معضلة اجتماعية خطيرة، لأنه ارتبط بمشكلات كثيرة جعلته أكثر تعقيداً، بينما المطلوب أن يكون أمره أكثر تسهيلاً حتى تتحقق به المقاصد الشرعية، فهو وسيلة من وسائل العفاف والإحصان، كما أنه سبب لبقاء النوع البشري والإنساني. ومن هذا المنطلق وضمن مسيرة مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية المباركة، فقد سعينا في إقامة هذا المشروع، وهو الزواج الجماعي، تيسيراً لأمور الشباب في الوصول إليه وعوناً على نشر الفضيلة بين أفراد الأمة المسلمة. وإن من فضل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا من تكفل بمتطلبات هذا المشروع، والذي نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يبارك لهم في مالهم وأعمارهم، وأن يغفر لوالديهم ويرفع درجاتهم في الفردوس الأعلى. كما أننا باسم مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية وكل منسوبيها لندعو الله أن يثيب كل من شارك في سبيل إنجاز هذا المشروع المبارك بأي شكل من الأشكال، سواء كان من مؤسسة الصلة أو من غيرها. شكر الله سعيهم وأجزل مثوبتهم. وكذلك نهني كل الأخوة المستفيدين من هذا المشروع، وندعو لهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم وبين أهليكم في خير. كما يطيب لي في هذه المناسبة الطيبة أن أتوجه بثلاث كلمات مختصرات. الأولى لجميع الضيوف الحاضرين في هذا الحفل المبارك، إذ نقول لهم جميعاً: شكر الله مسعاكم وبارك ممشاكم، فقد تشرفنا بحضوركم حيث شاركتمونا هذه الفرحة العظيمة في هذا اليوم، فعم بحضوركم الفرح والسرور، وزدتم حفلنا نوراً على نور. والثانية لأصحاب القلوب السخية والأيادي الندية الذين بذلوا أموالهم لأبنائهم الشباب، فنقلوهم من حياة العزوبية إلى الحياة الزوجية السعيدة، فشكر الله سعيهم وبارك لهم في مالهم ورزقهم السعادة في الدنيا والآخرة. ونبشرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مولى كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والثالثة لجميع العرسان الذين أنعم الله عليهم بهذا الزواج، حيث اكتمل لهم نصف دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. فالزواج هو البداية لتكوين الأسرة،
وسيكون من نتائجه إنجاب الأبناء الذين هم في أمانة أعناق الآباء، إذ عليهم أن يهتموا بتربيتهم التربية الصحيحة حتى يكونوا صالحين في حياتهم نافعين لأنفسهم وبلدهم. إخواني الحاضرين جميعاً، ولله الحمد والمنة، لقد عمت مشاريع مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية كثيراً من البلدان، سواء كانت مشاريعاً اجتماعية أو مشاريعاً تنموية أو إنشائية، وما ذلك إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بسخاء أهل الخير الذين ينفقون أموالهم خدمة لإخوانهم أينما كانوا. لا يمنعهم من ذلك تباعد البلدان ولا اختلاف اللهجات والألوان، فهنيئا لهم، وكتب الله أجرهم فيما أنفقوا، وبارك الله فيما أبقوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bersama tadi kita telah menyimak pembacaan ayat Al-Qur'an, juga barusan telah kita simak sambutan dari Ketua Yayasan Syekh Aid. Telah dijelaskan kepada kita semuanya tentang urgensinya ataupun alasan kuat, hadirin sekalian, kenapa pada hari ini acara ini bisa terselenggara. Ternyata begitu besar sekali manfaat ataupun pengaruh dari acara yang kita laksanakan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yang mudah-mudahan dengan dilaksanakannya ataupun diselenggarakannya acara pernikahan massal, yang mudah-mudahan ini menjadi sunnah hasanah dalam kehidupan kaum muslimin, menjadikan semua yang menjadi problem dalam kehidupan bangsa ini minimalnya bisa teratasi. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya kita akan bersama mendengarkan, ini merupakan satu bentuk testimonial dari peserta kegiatan nikah massal yang sangat berbahagia ini, yang insya Allah akan disampaikan ataupun yang akan memberikan testimonial dari peserta kegiatan nikah jama'i, yaitu Al-Akh Fadilatul Rahim. Kepada beliau kami persilahkan. بسم الله. ننتقل إلى الفقرة التي تليها، وهي كلمة الإخوة المستفيدين أو المنتفعين من هذا الحفل، من هذا المشروع، والذين هم هدف هذا المشروع. فليتفضل الأخ فضل الرحيم لإلقاء كلمة نيابة عن إخوانه المتزوجين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi Muhammad ibn Abdullah Abi Qasim Sayyidu Bani Hasim Manbatu Sayyidil Karimah Wasifatil Jalilah A'tas Sama'il wa Jama'al Fadail Urifa bis-sadiqil amin wa hafadhahu Allahu minasy syaitani wal qarin. Arsalahul wahidul hallaq liyatimma makarimal akhlaq. Fakanat bi'satuhu takmilatan lil adabil hamidah wal khisalil jamilah. Sahibul khuluqil akram wal adabil a'dam. Karhabal ghani wal fakir wa adna minhu as-saghir wal kabir. Sarahallahu sadrahu lis-sabri wal infaq wa rafa'a dzikrahu bis-sama'il wal ahlak. Qala Allah Ta'ala
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإن له وجاء. إن من أعظم ما تمناه كل العزاب النكاح أو الزواج لأنه من شرائع الله التي شرع الله على العباد. وكذلك فإن النكاح من حوائج البشر في حياته لاستمرار الحياة في الأرض وتعميرها، وكذلك لحفظ الفرج على وجه الصحيح. لا سبيل لحفظ الفرج والنسل إلا بالزواج، فمن أخذ سبيلا غيره فقد وقع في الحرام ومأواه النار والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين. في هذه المناسبة وفي هذه الفرصة وصلنا إلى ما تمنيناه وتمناه كل عازب، وأنهينا أيام أزوبيتنا بفضل الله ونعمته. لذا ففي هذه الحفلة المباركة يجدر بنا أن نقدم جزيل الشكر كل الشكر إلى الأول. نشكر الله على جميع نعمه التي لا تحصى بحيث وصلنا إلى ما تمنينا في حياتنا، ونسأل الله أن يبارك لنا في حياتنا الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يرزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا نافعا لنا ولأهلنا وجميع المسلمين، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل السكينة والمودة والرحمة. الثاني إن قدوتنا وكرهة أعيننا علمنا إنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لذا نحن المستفيدون من هذا البرنامج العظيم نشكر شكرا كثيرا مؤسسة الشيخ بن محمد آل ثاني بدولة قطر ومؤسسة الصلة الخيرية إندونيسية على مساهمتها في هذا البرنامج وهذه الحفلة. أسأل الله أن يسهل أمورها وأمور رجالها ومؤسسها ومن له دور فيها. الثالث نشكر شكرا كثيرا جميع المتبرعين الذين أنفقوا أموالهم في هذا السبيل، ونسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم ويسهل أرزاقهم وأن يرزقهم وأهليهم ووالديهم الفردوس الأعلى. شكرا لأهل الفضل والإحسان مني وكل الإخوة إرساني. كان الزواج لنا أماني حالم فإذا بمشروع الزواج الثاني. هذه البساسة والوجوه كأنها قطع من الياقوت والمرجان. طوبى لكم كم أحسدت أموالكم من بائس كم أطلقت من آني. زوجتمونا كم سنذكر فضلكم زوجكم الرحمن حور جناني. لولا الملامة أو مخافة دعوة كنا دعونا بالزواج الثاني. جاوية يسيح أو هندية أو من صبايا مصر أو لبنان. إن كنتم في الهند قولوا نزهة أو ها هنا استقنا إلى دريان. أو مصر في الأهرام أدر سائق ولتحذر من فتنة النسوان. شكر الله سعيكم وكتب أجركم ورفع ذكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله زواجكم وعيشة موفقة مدى الحياة دائما تزهو بحب وثقة. أيها الحفل الكريم، في مثل هذا المحفل الممتلئ بمشاعر الفرح والبهجة والسرور يأبى المنشدون إلا أن يتحفوا اجتماعنا هذا بهزيجهم الجميل. أنشودة بمناسبة هذه الزيجة تزفها فرقة مدرسة الأستاذ أحمد خضري
فليتفضلوا إلى المنصة. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah bersama kita simak testimonial ataupun perwakilan sambutan dari saudara kita yang pada kesempatan hari ini sedang berbahagia, yaitu yang akan mengikuti kegiatan nikah jamaah ini. Mudah-mudahan kita doakan semuanya Allah berikan kemudahan, kemudian Allah lancarkan dan Allah berikan keberkahan. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kepada acara berikutnya, kita terlebih dahulu akan menyimak satu buah nasyid ataupun lantunan syair yang mudah-mudahan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini akan lebih menambah kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang pada hari ini sedang berbahagia. Dicoba mic-nya, dicoba mic-nya, dicoba mic-nya, dicoba. My sister, my brother, get good what to remember when we walk together and meet to the other. My sister, my brother, get good what to remember when we walk together and meet to the other. Say, my sister, my brother, get good what to remember when we walk together and meet to the other. Say, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ucapkan selalu salam setiap waktu di saat bertemu dengan kawan-kawanmu. Ucapkan selalu salam setiap waktu di saat bertemu dengan kawan-kawanmu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. My sister, my brother, get what to remember when we walk together and meet to the other. My sister, my brother, get what to remember when we walk together and meet to the other. Say, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Islam ya Rabbi unsur dinal Islam ala syubbani wal fatayat. Hayya hayya ya shabab hayya bizawaj, hayya hayya ya shabab hayya bizawaj, hayya hayya ya shabab hayya bizawaj, hayya hayya ya shabab hayya bizawaj. عيش سكينة مودة ورحمة، عيش سكينة مودة ورحمة، ولا تكونوا كالأحزاب، ولا تكونوا كالأحزاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر حيا بزواج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر حيا بزواج. عيش سكينة مودة ورحمة، عيش سكينة مودة ورحمة، ولا تكونوا كالأحزاب،
ولا تكونوا كالأحزاب الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالزواج الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالزواج. شاكرين للإخوة أدائهم الجميل. أيها الإخوة الأحبة، إن روح التكافل والتعاون بين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات بل والبلدان لتسهم في بناء المجتمعات وتعميق أواصر الصلة والمحبة وإرساء التعارف المجتمعي الذي أشاد به القرآن الكريم في غير ما آية: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن هذه الروح هي التي نستشعرها في هذه اللحظات بهذا الجسر من التعاون بين بلدين من بلدي المسلمين. وانتهازا لهذا المجمع الحافل، فإننا قد استضفنا وسيتخلل هذا الحفل في هذه الفقرة كلمة عن وزارة الشؤون الاجتماعية يلقيها مندوب الوزارة، فليتفضل إلى كلمته. Baik, hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan telah bersama kita dengarkan senandung dari tim nasyid yang turut memeriahkan acara yang sangat berbahagia ini. Bagus sekali tadi aransemen nasyidnya ya. Dari nasyid yang judulnya Haya bil Jihad jadi Haya bil Zawaj. Luar biasa. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya kita akan lanjutkan masih dalam sesi acara sambutan. Untuk berikutnya sambutan akan disampaikan dari Kementerian Sosial. Dalam hal ini akan diwakili oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dari Kementerian Sosial. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Rusli Wahid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Yang Mulia Duta Besar Negara Qatar untuk Indonesia, yang terhormat Dr. Muhammad bin Idal Sani, yang terhormat perwakilan Yayasan Syekh Id bin Muhammad Al Sani Negara Qatar, yang terhormat donatur utama beserta rombongan dari negara Qatar, yang kami hormati Ketua Dewan Dakwah Indonesia, yang kami hormati pimpinan dan pengurus Yayasan Asilah, Bapak dan Ibu pengurus yayasan, organisasi sosial maupun NGO yang hadir pada kesempatan ini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, seharusnya yang akan hadir pada kesempatan ini adalah Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Namun ada hal yang tidak dapat ditinggalkan, karena ini ada upacara nasional Hari Lanjut Usia Nasional yang kebetulan tuan rumahnya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga kami diminta mewakili beliau untuk hadir pada acara yang berbahagia ini. Izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan sambutan Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita
sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan beribadah dan beraktivitas untuk memperoleh ridhonya. Selanjutnya, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Yayasan Ashilah yang telah memperkasai kegiatan yang mulia ini, membantu sesama muslim, terutama pemuda muslim yang kurang mampu secara finansial dalam melaksanakan akad dan resepsi pernikahan, dalam rangka mengikuti dan mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa Yayasan Ashilah telah mendukung program upaya-upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama melalui pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, salah satu harta peninggalan Rasulullah SAW yang patut kita teladani adalah cara beliau membangun rumah tangga. Rasulullah Muhammad SAW adalah pribadi yang sangat sukses dalam bidang ini. Beliau merupakan seorang suami yang sangat bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak beliau, baik dalam bidang nafkah, lahir maupun batin. Terlebih lagi dalam hal memberi pembinaan ilmu agama yang membawa keluarga begitu mempesona dan penuh berkah. Ketika kita sudah memutuskan untuk membangun mahligai rumah tangga, kita harus siap menghadapi calon pasangan kita, karena pasangan kita pasti memiliki banyak perbedaan dengan kita. Orang tuanya berbeda, latar belakangnya berbeda, hobinya berbeda, dan mungkin masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lainnya. Bayangkan kita akan serumah dan sekamar dengan orang yang memiliki sifat dan latar belakang yang berbeda. Ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan pelaksanaan pernikahan masal ini, kami ingin sampaikan kepada pasangan baru yang telah mengikat perjanjian suci dalam pernikahan ini, yaitu beberapa persiapan penting dalam berumah tangga. Semoga dapat menjadi bahagian penting dalam membangun pondasi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, siapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menentukan kapan seorang itu lahir, kapan seorang itu meninggal. Rezeki dan jodoh pun Allah tentukan sejak manusia berada dalam kandungan. Hal ini harus kita pahami benar dengan cara menguatkan keyakinan dalam hati bahwa Allah yang menentukan takdir kita, termasuk masalah jodoh. Menyikapi masalah jodoh dan rezeki, satu hal yang harus senantiasa kita teguhkan dalam hati adalah niat kita untuk senantiasa meraihnya dan menyempurnakan ikhtiar. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah, karena rencana Allah yang terbaik bagi kita. Yang kedua, siapkan akhlak dan kepribadian. Puncak derajat kemanusiaan seseorang dinilai dari kualitas akhlaknya, bahkan kualitas keimanan pun diukur dari akhlak. Seluas apapun kadar keimanan seseorang tentang Islam, sehebat apapun dirinya, ketika melakukan ibadah atau sekencang apapun pengakuannya tentang kuatnya keimanan yang dia miliki, semuanya itu tidak dapat memberikan jaminan. Tetap saja alat ukur yang paling akurat untuk menilai kemuliaan seseorang adalah kualitas akhlak masing-masing. Yang ketiga, siapkan ilmu. Rasulullah SAW pernah berpesan, jika kita ingin meraih kebahagiaan dunia, harus dengan ilmu. Ingin meraih kebahagiaan akhirat pun harus dengan ilmu. Dan jika ingin meraih keduanya, juga harus dengan ilmu. Dengan demikian, maka persiapan ilmu adalah hal mutlak bagi mereka yang hendak membangun rumah tangga. Oleh karena itu, segeralah menggali ilmu, terutama ilmu agama yang membuat kita bisa beribadah dan beramal dengan benar. Kita pelajari rumah tangga Rasulullah, karena memang hanya rumah tangga beliaulah yang dapat menjadi acuan tepat dalam menegakkan keluarga Islami. Kita dapat bercermin dari sejarah rumah tangga beliau
tentang betapa kasih sayangnya Rasulullah kepada keluarganya dan betapa sabar dan mulianya akhlak beliau kepada istri-istrinya. Dengan begitu, kalau kita belum bisa berakhlak sebagaimana Rasulullah SAW kepada keluarganya, paling tidak kita sudah memiliki standar yang jelas. Yang keempat, siapkan keterampilan. Banyak hal yang mungkin tidak terbayangkan akan terjadi saat berumah tangga kelak. Untuk itu, persiapkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan menata rumah, mencari penghasilan tambahan, memasak, keterampilan menekan biaya hidup, dan lain-lain. Hal ini diperlukan baik oleh calon suami maupun calon istri. Bapak dan Ibu serta para mempelai yang berbahagia, demikianlah beberapa persiapan penting yang harus ditempuh bagi siapapun yang sudah berniat berumah tangga. Semakin maksimal mempersiapkannya, insya Allah masalah apapun yang dihadapi tidak akan membuat kita goyah. Mereka akan tetap tegar dan yakin bahwa Allah akan menolongnya. Adapun bagi yang sudah berumah tangga, tidak ada kata terlambat. Kalaupun dulu hal ini di atas belum sempat terpikir, maka tidak ada salahnya jika langsung memulainya saat ini juga, menata ulang cita-cita membentuk keluarga, sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus belajar sambil menjalani. Akhirnya saya ucapkan selamat menempuh hidup baru dalam rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun yang terserak dari kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan kiranya Allah meningkatkan kualitas keturunan kalian, menjadikannya pembuka pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmat, serta pemberi rasa aman bagi umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Sosial Republik Indonesia tertanda Dr. Salim Segaf Al-Jufri, MB. Demikian Bapak dan Ibu sambutan Bapak Menteri Sosial. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا لممثل الوزارة، ونشير إلى ما احتوته أو خلاصة ما احتوته الكلمة أنه تقدم بغاية الشكر والعرفان والامتنان لمؤسسة الشيخ عيد بن محمد بن ثاني الخيرية التي تسهم وما زالت على مدى 5 سنوات في القيام بالعديد من المشاريع الخيرية في إندونيسيا. كما أشار إلى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خير مثال يحتذى به في الحياة، لا سيما في الحياة الزوجية. وجه نصيحة إلى الإخوة المتزوجين خلاصتها: ثقوا بالله تبارك وتعالى، واحتذوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزودوا بالعلم. أيها الحفل الكريم، لطالما كان الهزيج والنشيد طابعا يطبع الحياة أو حياة البشر، فكل بلد لهم طابع خاص يميزهم عن غيرهم من البلدان. وطالما كانت محافل المسرات ميدانا لعرض هذه الطوابع البشرية، من الفلكلور الإندونيسي يقدم لنا بعض الفتية تحفة، فليتفضلوا لعرضها في هذه المناسبة. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kementerian Sosial. Dalam hal ini tadi telah diwakilkan kepada Bapak Dr. Andes Rusli Wahid yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan ini merupakan satu upaya kerjasama yang dibangun, yang mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seluruh kaum muslimin di dalam mensyiarkan agamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya kita akan bersama-sama menyimak dan
melihat beberapa penampilan yang akan bersama kita tonton, dan tentunya dalam hal ini telah dipersiapkan oleh panitia. Kepada panitia dipersilakan untuk memberikan keluasan waktu kepada saudara kita yang akan memberikan, dalam hal ini memeriahkan acara yang sangat berbahagia ini. Ya, dipersilahkan kepada saudara kita yang akan memberikan apresiasinya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Jaron 12 terjemalah. Jaron siplon di atu ule. Salalon lake baka undumna. Hai anu nyola hai ado assalamualaikum la hai ado jame barotro la hai ado tamang japi yo la hai ado u atuh tika ai anu sen hai ba ku sen alu nyo han le lon tem la hen la husen la ba kurang si hen hai ba ku sen bukan lon sayang lon kalam pade di pot angin ler ba mentimpa sakit ngemangan lon som lam hati hana lon la he ba urung lingkang
Hebat Hussein buka lepas lalu kalian pada ribut angin dan meminta dalam hati. Hussein hebat Hussein Allah nyawa lelong telah helah berarti hebat Hussein buka lepas lalu kalian pada angin dan meminta dalam hati. Bala bala dengan lon kisah nasabah kabaran. Bala bala bayun terbang kadidang cot jempang. Bala bala dengan lon kisah nasabah kabaran. Bala bala bayun terbang kadidang cot jempang. Bala bala dengan lon kisah nasabah kabaran. Bala bala dengan lon kisah dan cot jempang. Bala bala dengan lon kisah nasabah kabaran. Bala bala bayun terbang kadidang cot jempang. Hai juna majuna di kurang-kurang gunung di kemetamang dalam donya ura di kurang malam-malam di sebe malaikat ni ada tema Maju di kura-kura gunung benar ketambang dalam dunia. Ulah di kurang malam di sobe malaikat ni ada tema taja uace dua mutu pertama birun dua pedada kalun londanya batata urung. maju di kura-kura gunung benar ketambang dalam dunia. Ulah di kurang malam di sobe malaikat ke dalam tema. Hai anu nyola hai ada lagu ka abe la hai ada yang kamu hidang Lagu kabe yang kamu hidang kamu meriwang kura kajulang. Lagu kabe yang kamu hidang kamu meriwang kura kajulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يكفي هكذا لا بأس مناسب هكذا. أيها الحفل الكريم، استغلالا لهذا الجمع واجتماع ما يصل إلى 100 شاب تقريبا، نستغل هذه الفرصة لتوصية امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن باب الحث على الخير ومن باب التوجيه للإخوة المتزوجين يقدم الحفل كلمة توجيهية للإخوة المتزوجين يلقيها الأستاذ يوسف باعيسى. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama tadi telah kita simak ya bintang tamu ya pada hari ini tadi dari saudara-saudara kita dari Aceh telah menampilkan satu pertunjukan yang luar biasa sekali. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya kita akan bersama menyimak dan mendengarkan tausiah ataupun ceramah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yusuf Baisa. Kepada beliau kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan pagi dan siang hari ini adalah satu hal yang sangat membahagiakan sekali di saat diberikannya kesempatan 100 pasangan dari pemuda dan pemudi Islam untuk menikah, menggapai cara yang halal, cara yang baik dan benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga sekali di tengah gejolak runtuhnya sendi-sendi kebenaran dan kebaikan, robohnya akhlak karimah di tengah umat ini. Kita lihat betapa buruknya umat di tengah pengaruh globalisasi komunikasi dan informasi yang demikian dahsyatnya. Kita dapati dekadensi dan keterpurukan mental serta moral pada umat ini. Namun ternyata masih ada di tengah-tengah kita yang tidak terpengaruh, ingin mencari cara yang benar, ingin menggapai cara yang baik yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu adalah satu kesempatan yang sangat berharga sekali di saat kita bisa saling memberi nasihat, di mana kita ingin memetik pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga dari apa-apa yang diungkap oleh as-salafus salih rahimahumullah. Pelajaran pertama kita ingin ambil dari Al-Quranul Karim di surat An-Nisa ayat 34, di mana satu ayat ini syarat dengan pelajaran bagi kawan-kawan kita yang baru saja menikah dan juga bagi orang-orang yang telah lama ada pada pernikahan mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki itu adalah para pemimpin, pengarah dan pembimbing atas para wanita, disebabkan memang Allah telah melebihkan sebahagian orang terhadap sebahagian yang lain, dan juga disebabkan karena Allah telah mewajibkan lelaki untuk memberi nafkah kepada perempuan. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan yang salihah adalah perempuan-perempuan yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara kesucian mereka, memelihara harta benda dan rumah tangga mereka.
wallati takhafuna nushuzahunna fa'udhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Dan para istri yang kalian takutkan mereka itu akan bersikap nusuz, keluar dari ketaatan, maka ikutilah langkah-langkah, nasihati mereka. Tidak mempan, maka pisahi mereka, tapi tetap dari ranjang yang sama. Tidak keluar dari rumah itu, tidak keluar dari kamarnya, tapi putuskan komunikasi. Wadribuhun, kalau itu pula tidak mempan, pukul mereka. Tentu saja pukulan yang tidak merusak, pukulan yang tidak melukai. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika para wanita, para istri telah mau taat dengan jalan-jalan itu, maka jangan cari jalan yang lain. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha mulia dan maha besar. Kita lihat di sini pelajaran besar Allah berikan kepada kita. Bagaimana membina sebuah rumah tangga, dimulai dengan menentukan siapa pemimpin di tengah rumah tangga. Suamilah pemimpin di dalam rumah tangga. Di saat sebuah rumah tangga membalik ajaran Allah dan menjadikan istri pemimpin mereka, pembimbing mereka, penentu mereka, maka Rasulullah SAW pun telah mengancam kerusakan di dalam rumah tangga itu. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan jaya, tidak akan sukses suatu kaum di saat mereka menunjuk pemimpin mereka adalah seorang perempuan. Kemudian kita tahu di saat seorang suami berhasil mendidik istrinya sehingga si istri benar-benar memenuhi ajaran Allah dan Rasulnya, maka dengan mudah perempuan itu menggapai kebahagiaan di dunia dan di surga kelak. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti." Jika seorang perempuan telah menegakkan salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, memelihara kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada mereka, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau mau. Begitu mudahnya perempuan masuk surga, tidak sulit, di mana cukuplah dia itu menegakkan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluan untuk tidak bersikap selingkuh, taat kepada suami, ternyata itu sudah cukup buat Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga. Kemudian
bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, didapati di dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan juga di dalam kitab-kitab sunan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "An tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait." Kewajiban seorang suami itu adalah engkau sebagai suami memberi istrimu makan jika engkau makan, memberi istrimu pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menghinakannya, menjelek-jelekannya, dan jangan memisahkan diri darinya kecuali masih di dalam rumah itu pula. Kadang-kadang resep-resep yang didapat dari Rasulullah SAW bagaimana kita itu menyelesaikan permasalahan yang biasa terjadi di dalam rumah tangga, tapi diselesaikannya dengan cara yang salah, maka hasilnya pun kegagalan. Tapi di saat seseorang itu benar dalam menerapkan resep, maka keberhasilan yang akan dia gapai. Di antaranya adalah di saat seorang perempuan itu atau seorang istri itu dalam keadaan mulai melanggar, keluar dari ketaatan, mulailah dengan nasihat. Kemudian berikutnya, setelah nasihat demi nasihat ternyata juga tidak mempan, maka ada langkah yang kedua yang jarang diperhatikan, yaitu al-hajru fil bait. Kita memisah diri darinya tapi masih dalam kamar itu pula. Wujudnya apa? Wujudnya adalah seorang suami tidur di ranjang yang sama tapi tidak berkomunikasi, tidak bertanya dan tidak menjawab saat ditanya. Tunjukkan bahwa diri dia tidak butuh kepada istrinya, dan tunjukkan bahwa dia bisa hidup tanpa istrinya. Dia tunjukkan bahwa dia bisa pergi ke dapur, menyiapkan makanan, minuman, dan kebutuhannya. Dia bisa hidup tanpa istrinya, sehingga si istri baru tahu bahwa suaminya bisa hidup tanpa dia. Dengan demikian terpukullah batinnya. Namun kalau ini pun tidak menyelesaikan masalah, baru diambil langkah berikutnya, memukul. Tapi itu pun bukan dengan pukulan yang merusak, tidak memukul di muka, dan tidak memukul dengan cara-cara yang membuatnya terluka atau terganggu bagian dari fisiknya. Kemudian berikutnya lagi, ada sebuah pelajaran penting dari as-salafus salih rahimahumullah, tertulis di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf yang ditulis oleh Ad-Doktor Ahmad Farid, di mana beliau berkata, meriwayatkan perkataan para as-salafus salih, katanya, inni la'asillaha fa'ajidu dhalika fi khuluqi dabati wa imra'ati. Sesungguhnya di saat aku itu bermaksiat kepada Allah, maka aku dapati akibatnya pada kendaraanku dan pada istriku. Kita ambil pelajaran bahwa di dalam hidup ini Allah menciptakan monitor. Di saat seseorang baik hubungannya dengan Allah, maka dia dapati kendaraannya pun baik kepada dia, istrinya pun baik kepada dia.
Tapi di saat seseorang gagal hubungannya dengan Allah, maka dia dapati istrinya pun buruk kepada dia. Sehingga jangan buru-buru kita mempersalahkan istri, main pukul, main cara-cara yang mengkambing hitamkan istri kita. Padahal kita tahu bahwa awal dari kesalahan itu adalah hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang cinta kepada Allah, istrinya pun akan cinta kepada dia. Di saat seseorang itu taat kepada Allah, maka istrinya pun akan taat kepada dia. Di saat seseorang itu beribadah kepada Allah, maka istrinya pun akan berbakti kepada dia. Tapi di saat sebaliknya, sebalik pula yang terjadi. Saat seseorang tidak cinta kepada Allah, maka istrinya pun tidak cinta kepada dia. Di saat seseorang itu ternyata tidak bersikap taat kepada Allah, istrinya pun tidak taat kepada dia. Dan di saat dia tidak beribadah kepada Allah, maka istrinya pun tidak berbakti kepada dia. Ini sebuah resep yang luar biasa yang kita dapati dari as-salafus salih rahimahumullah. Sehingga pelajaran ini menjadi sangat berharga sekali di saat kita ternyata memperhatikannya dan melaksanakannya. Kemudian kita lihat bagaimana as-salafus salih menyatakan kanu rahimahumullah yu'adduna ilal mar'ati haqqaha 'alal kamali wa la yamna'uhum mukhalafatuha lahum an dhalik. Bahwa as-salafus salih rahimahumullah tetap saja memberikan nafkah kepada istri mereka, yang itu adalah hak bagi para istri, walaupun para istri telah berbuat mukhalafah, telah melanggar ketaatan kepada suaminya. Kenapa? Karena as-salafus salih memandang penyebab istri bersikap tidak taat kepada suami adalah buruknya dia terhadap Allah. Maka kewajibannya bukan memukul istri, tapi kewajibannya adalah memperbaiki hubungannya kepada Allah. Kemudian berikutnya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang terbaik untuk keluargaku. Di saat seseorang ingin mengukur diri, baik atau burukkah saya, tanyalah kepada istrinya. Adakah di dunia ini orang yang lebih baik untukmu daripadaku? Kalau jawabnya banyak, engkau terburuk di antara mereka, maka pahami dia orang yang paling berhak untuk menilai kita. Akui bahwa memang kita buruk. Tapi kalau seorang istri ternyata memberikan rekomendasi kepada kita, di saat kita tanya, bagaimana engkau wahai istriku tentang aku? Adakah di dunia ini orang yang lebih baik daripada aku untukmu? Maka di saat dia menjawab tidak ada, engkau manusia terbaik di antara seluruh manusia yang ada, maka ini bukti bahwa dia memang manusia terbaik untuk keluarganya. Kemudian kita ambil pelajaran dari seorang tabi'i bernama Ahmad ibn Harbin. Beliau berkata, "Idza ijtama'a fil mar'ati sittu khisalin faqad kamula salahuha."
jika telah terkumpul pada diri seorang perempuan 6 sifat, maka telah sempurnalah kesolehan perempuan itu. Yang pertama, al-muhafazatu 'alan nafs, al-muhafazatu 'alal khams. Seorang perempuan telah berhasil memelihara salat 5 waktunya. Yang kedua, wa tawa'iyatu zawjiha, taat kepada suaminya. Yang ketiga, wa mardatu rabbiha, dia ridha kepada Tuhannya. Yang keempat, wa hifdzu lisaniha minal ghibati wan namimati. Seorang perempuan itu telah berhasil memelihara lidahnya dari berbuat ghibah, menceritakan aib orang, atau bersikap namimah, mengadu domba orang. Wa zuhduha fi mata'id dunya, dan seorang perempuan telah berhasil untuk bersikap zuhud, mengecilkan dunia dan menganggap dunia itu hanya keperluan dan kebutuhan, tidak layak dijadikan kekasih, tidak layak dijadikan sebagai tujuan, karena tujuan kita yang benar adalah akhirat kelak, bukan dunia ini. Kemudian yang keenam, wa sabruha 'indal musibati, seorang perempuan mampu bersabar saat ditimpa dengan musibah, di mana dengan musibah itu seorang perempuan terlihat kelasnya. Di saat dia ridho, dia sabar, dia berharap pahala dari musibah itu, maka Allah pun akan membalasinya dengan kebaikan. Dan jadilah musibah itu penguat imannya, dan dengan musibah itu pula Allah menghapus dosa-dosanya. Ini 6 pelajaran, dan jadikan ini sebagai kurikulum seorang suami dalam mendidik istrinya. Bagaimana istri sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang kedua, seorang istri taat kepada suaminya. Yang ketiga, seorang istri ridho kepada Allah. Yang keempat, seorang istri berhasil menjaga lidahnya dari ghibah, dari namimah. Yang kelima, seorang istri memiliki sifat zuhud, mengecilkan dunia, menganggap dunia hanya keperluan dan kebutuhan, bukan kekasih, bukan kecintaan, bukan pula tujuan. Yang keenam, seorang istri telah berhasil sabar di hadapan musibah. Ini kurikulum. Jadikan ini sebagai program kita dalam mendidik istri-istri kita. Kemudian yang terakhir, pelajaran kita diambil dari surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ajari istrimu, perintahi istrimu untuk salat, dan selalu bersabarlah engkau dalam memerintahinya salat. Untuk itu, salat adalah tolok ukur keberhasilan seseorang dalam mendidik rumah tangganya. Di saat dia lihat istrinya tidak rajin salat, maka gagallah rumah tangganya. Di saat ternyata istrinya sangat perhatian kepada salat, bahkan tidak cukup dengan 5 waktu, tahajud pun dia rajin, salat duha pun dia rajin, dia benar-benar mengamalkan amalan-amalan salat dengan baik dan benar, maka ini contoh dan simbol bahwa seseorang telah berhasil mendidik rumah tangganya. Di saat seorang berhasil mendidik istrinya, dia akan berhasil pula mendidik anak-anaknya. Kemudian sebelum saya tutup, saya berikan khulasah sedikit dengan bahasa Arab untuk ikhwah minal Arab. Bi'anna ma qultu fi hadhihi al-munasabah, fahadhihi al-munasabah thaminatun dhahabiyyah بالنسبة لهؤلاء الإخوات الشباب، لأن هذا الزمان بالذات مليئة بالفساد والمعاصي، فكثير من الناس يقطعون الطريق
بحيث أنهم يبتعدون عن الزواج، عن النكاح الشرعي. فلما أتيح لهم هذه الفرصة الذهبية بحيث تزوج 100 من هؤلاء الأزواج، فكم من فوائد والمنافع استفادوا منها، فجزاكم الله خير الجزاء. وكذلك في هذه المناسبة أنصح هؤلاء الشباب بأن يكونوا رجالا قوامين على زوجاتهم، وكذلك يرتبون ترتيب الصحيح في تربية زوجاتهم، بحيث إذا حصل هناك نوع من النشوز فابدأ بما بدأ الله به من الموعظة الحسنة، ثم الهجر في البيت، ثم الضرب غير المبرح، ثم كذلك ذكرت بأن نجاح الرجل أو الزوج في زوجته حيث أدب زوجته بتأديب الإسلامي، منها ما أخذنا من السلف الصالح، حيث قال واحد منهم فيقول: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، بحيث من هذه المقالة استفدنا أن مخالفة الزوجة لا تعني مباشرة بأنها هي المخطئة، فقد يكون المخطئ هو الزوج، بحيث أنه أخطأ في معاملته مع الله، فلما أصلح معاملته مع الله فأطاعه وأحبه وقام بعبادته، سيكون هناك التغيير الكامل للزوجات، بحيث أطاعته وأحبته وكذلك قامت بخدماته. وذكرت كذلك ما قاله التابعي رحمه الله أحمد بن حرب، حيث يقول: إذا اجتمع في المرأة 6 خصال فقد كمل صلاحها: المحافظة على الخمس، وطواعية زوجها، ومرضاة ربها، وحفظ لسانها من الغيبة والنميمة، وزهدها في متاع الدنيا، وصبرها عند المصيبة. فقلت لهؤلاء الأزواج: اجعلوا هذه البرامج كالمناهج في تربية الزوجات، بحيث أنهن إذا قمنا بهذه الصفات، بهذه الواجبات، فقد نجحنا في تربيتهن. هذا ما أستطيعه أن أقولها لكم، والله ولي التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الأستاذ الشيخ يوسف باعيسى خير الجزاء على نصائحه النفيسة التي قدمها للشباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. قبل أن نصل إلى الفقرة التي تليها أو فقرة الختام، يقدم الأخوة المنشدون إنشودة أخرى، ونرجو منهم أن يقتربوا من السماعة. Syukron jazakumullah khair, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yusuf Baisa yang telah memberikan wejangan untuk kita semuanya hadirin sekalian.
walaupun tadi diarahkan wejangan ini ataupun pembekalan ini kepada saudara-saudara kita yang akan ataupun yang sudah melangsungkan pernikahan, terkhusus yang pada hari ini sebagai peserta. Dan perlu kami sampaikan, informasikan bahwasanya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini hadir 100 orang ya, 100 orang yang mendapatkan beasiswa melangsungkan kegiatan pernikahan. Beasiswa nikah Pak ya. Dan ini menjadi satu inspirasi untuk kita semuanya hadirin sekalian. Mumpung di sini ada Bapak dari Kementerian Sosial, Bapak Rusli, barangkali kegiatan ini Pak tidak cukup dan kita yakin tidak cukup diadakan 1 tahun sekali Pak. Mungkin bisa diadakan lebih sering lagi Pak ya. Baik hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan dengarkan kembali nasyid yang akan disampaikan oleh saudara kita, dan saya panggil sahabat-sahabat dari tim nasyid, dipersilakan yang akan membawakan lantunan nasyid doa ya untuk Anda sekalian yang berbahagia pada hari ini dalam kegiatan haflah Jawad Jama'i. Silakan Allah. Ya, lagu terakhir dari kami, sebuah lagu yang akan kami persembahkan untuk Anda kalian semua. Dua lagu ini mungkin bisa menghibur Anda semua, dan untuk itu kami ucapkan selamat menyaksikan. Barakallah, 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 barakallahu lakum walana, barakallahu lakum walana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah, Allah tub alaina, Allah irda anna, Allah yahdi khatana ala sunnat nabilna. Let's raise our hand and make dua like the Prophet told us, and with one voice let all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah, Allah tub alaina, Allah irda anna, Allah yahdi khatana ala sunnat nabilna. Let's raise our hand and make dua like the Prophet told us, and with one voice let all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Pararap, parararap, pararap, parararap, pararap, parararap, pararap, parararap. Ciptakan dua insan yang hidup di dunia, takdir Allah yang menyatukan jodoh manusia. Ingatkan diri, hidup ini hanya sementara.
Janganlah kita memikirkan materi semata. Berbahagia manusia yang telah menemukan fitrahnya untuk membentuk keluarga yang sakinah. Menikahlah engkau segera bila saatnya telah tiba. Jangan jadikan alasan untuk menunda. Menikah mengurangi dosa dan maksiat. Menikah menyatukan bahagia dan nikmat. Rezeki manusia Allah mengaturnya. Jangan takut bila kau niat untuk menikah. Berbahagia manusia yang telah menemukan fitrahnya untuk membentuk keluarga yang sakinah. Menikahlah engkau segera bila saatnya telah tiba. Jangan jadikan alasan untuk menunda. Jangan takut bila miskin harta, bila hanya belum bekerja atau tak punya rumah nan megah, kau jadikan alasan takut menikah. Jalan hidup tergantung niatmu, bila kau yakin kau akan mampu. Ingatlah Allah selalu menyertaimu. Ingatlah Allah selalu menyertaimu. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan kepada semua. Lebihnya kami mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا للإخوة على أدائهم. الآن نصل إلى الفقرة الأخيرة من حفلنا، وهي تسليم الدروع والهدايا مع أخذ بعض الصور الجماعية قبل أن نختتم الحفل. فليتفضل الشيخ محمد بن عيد الثاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والأستاذ علي بن عبد الله السويدي، والأستاذ جاسم الكواري، ليتفضلوا إلى المنصة لتسليم الدروع والهدايا التذكارية. Ya, hadirin sekalian, telah bersama tadi kita saksikan tampilan nasyid, dan untuk acara berikutnya kita akan saksikan secara langsung, hadirin sekalian, yaitu penyerahan cenderamata. Penyerahan cenderamata yang akan dilangsungkan. Berdua aja di sana. Ini sudah. Ini itu yang menteri sosial, bukan menteri, dia lain. Lalu Kementerian Agama. هذا مش موجود يقول لك.
نبدأ خلاص جاهزون تفتح بسم الله. تفضل الأخ مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية. Kami panggil kepada Bapak Rusli Wahid untuk bisa menyerahkan plakat cenderamata. Kementerian Agama sekarang dipanggil. Nah, udah dipanggil. Nah. Yang Kementerian Agama belum Ana panggil sekarang. Nah. Juga kami panggil dari bapak-bapak dari Kementerian Agama, dipersilakan untuk bisa menaiki panggung. Ataupun yang mewakilinya. Siapa? MUI. Kemudian kami panggil dari bapak-bapak dari Majelis Ulama Indonesia, dipersilakan untuk bisa ke depan. Ataupun yang mewakilinya ada dari Depag, kemudian dari MUI. Dari mana, Ustaz? Dewan Dakwah. Dari Dewan Dakwah, mohon maaf kepada Ustadz yang mewakilinya, Dewan Dakwah Indonesia. Kepada Al Ustadz Aslam dari Mudir Mahad Al-Bina. Bandung, mohon maaf, dari Bandung. Bekasi. Ya, Al Ustadz Mudir dari Mahad Al-Bina Bekasi. Ustadz Aslam Muslim, dipersilakan untuk bisa menaiki panggung. Dari perwakilan pesantren Al-Bina, dipersilahkan. Dari Mudir Kepala Sekolah Al-Hidayah, Ustadz Merdas, persilakan. Dari Sekolah Fajar Hidayat. Dari perwakilan Jum'iyat Al-Irsyad, Ustadz Yusuf Ba'isa.
سعادة سفير دولة قطر، بقي واحد وهو الراعي لمشروع الزواج الجماعي الأستاذ الفاضل جاسم الكواري. ونقول له جزاك الله خير الجزاء وجعل ذلك في مثقال حسناتك وحسنات إخوانك وأهلك وبارك لك في مالك ورزقك الله الذرية الصالحة. كلمة شكر لكل من أسهم وساهم في إنجاح هذا الحفل وهذا المشروع المبارك الذي أسعد وأثلج قلوب الكثيرين. تفضل الإخوة المدعوون لأخذ صورة تذكارية لهذا الحفل. Dan dipersilahkan kepada Rusli Wahid untuk bisa bergabung. Juga تفضل الإخوة العرسان للصورة الجماعية، تفضلوا. ya, dari rekan-rekan yang nikah jama'i perwakilan ataupun semuanya karena nggak akan muat kalau semua ya. Silakan al-akh, muat semua semuanya. Baik semuanya, silakan kepada al-ikhwah, kepada teman-teman silakan. Untuk bergabung akan diambil gambarnya untuk dokumentasi ya.
ليتوجه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نطلب من الإخوة الضيوف أن يتوجهوا إلى صالة الطعام لتناول وجبة الغداء. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara foto bersama tadi merupakan acara terakhir di rangkaian agenda kita hari ini. Dan kami dari segenap panitia penyelenggara mengucapkan syukron, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya, atas dukungannya, dan mudah-mudahan semua pihak yang terkait dalam kegiatan penyelenggara haflah jawad jamaah ini ataupun nikah masal ini mendapatkan balasan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita tutup acara ini hadirin sekalian dengan doa kifarahat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan kepada hadirin sekalian, jangan terlebih dahulu beranjak dari balai gedung Sudirman ini, karena setelah ini panitia akan menjamu ya kepada hadirin sekalian. Untuk itu kepada panitia mungkin nanti bisa akan memberikan panduannya